기쁨의 이유 되시는 우리 주님만을 찬양하기 원합니다. 우리 다 같이 일어나셔서 우리 주님께 박수하며 예배를 준비할까요? One, two, three, four. Come, let us worship. Come, let us worship our King. Come, let us bow at His feet. He has done great things. See what our Savior has done. See how His love overcomes. He has done great things. He has done great things. 우리 다시 한번 찬양할까요? Come, let us worship. Come, let us worship our King. Come, let us bow at His feet. He has done great things. See what our Savior has done. See how His love overcomes. He has done great things. He has done great things. Oh, hero of heaven, you conquer the grave. You free every captive and break every chain. Oh God, you have done great things. We did sing your freedom, awake and alive. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high. Oh God, you have done great things. Through every storm, you'll be faithful forevermore. You have done great things, and I know that you'll do it again. For your promise is yes and amen. You will do great things. You will do great things. Of heaven, you conquer the grave. You free every captive and break every chain. Oh God, you have done great things. We did sing your freedom, awake and alive. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high. Oh God, you have done great things. 주님을 찬양합시다. 할렐루야. Hallelujah, God, above it all. Hallelujah, God, unshakable. Hallelujah, you have done great things. You conquer the grave. You free every captive and break every chain. Oh God, you have done great things. We then sing your freedom, awake and alive. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high. Oh God, you have done great. 삶의 위대한 일을 행하시는 주님을 찬양합니다. 우리 주님께 영광의 박수 올려드릴까요?
선하심과 진실함을 담기 원해. 그의 빛으로 나갈 때 그 성품 닮아가네. 빛을 닮아갈 때 주가 주신 자유함으로 옳은 대로 돌아와서 늘같이 비추네. 빛으로 비추시네. 빛으로 비추시네. 어둠이 드러나고 나를 숨은 어물에서 벗어나게 하시네. 빛으로 일어서네. 어둠이 밝혀지고 빛 되신 우리 주와 그 생명길 가네. 아멘. 주의 선하심과 진실함을 담기 원해. 그의 빛으로 나갈 때 그 성품 닮아가네. 빛을 닮아갈 때 주가 주신 자유함으로 옳은 대로 돌아와서 늘같이 비추네. 빛으로 비추시네. 어둠이 드러나고 나를 숨은 어물에서 벗어나게 하시네. 빛으로 일어서네. 어둠이 밝혀지고 빛 되신 우리 주와 그 생명길 가네. 내 영혼아 일어나 주의 빛 바라라. 주의 영광이 우리 위에 임하였네. 내 영혼아 일어나 주의 빛 바라라. 주의 영광이 우리 위에 임하였네. 내 영혼아 일어나 주의 빛 바라라. 주의 영광이 우리 위에 임하였네. 빛으로 비추시네. 빛으로 비추시네. 어둠이 드러나고 나를 숨은 어물에서 벗어나게 하시네. 빛으로 일어서네. 어둠이 밝혀지고 빛 되신 우리 주와 빛으로 비추시네. 빛으로 비추시네. 어둠이 드러나고 나를 숨은 어물에서 벗어나게 하시네. 빛으로 일어서네. 어둠이 밝혀지고 빛 되신 우리 주와 그 생명길 가네. 빛 되신 주님, 빛 되신 우리 주와 그 생명길 가네. 빛 되신 주님을 사랑합니다. 빛 되신 우리 주와 그 생명길 가네. 우리를 빛으로 인도하시는 주님만을 찬양하며 나아갑니다. 우리의 삶에
영원히 함께 하시는 주님을 찬양하기를 원합니다. 다시 한번 마음 모아 주님께 찬양하며 나아갑시다. 내 삶의 영원하신 주, 내 삶의 영원하신 주, 시절조차 날 보시네. 주의 손으로 덮으사 주의 의로 인도하소서. 주를 바라네, 주를 기다리네. 그 신실하신 찬양하리. 사랑의 노래로 그 영원한 팔로 안으시네. 그 안에 거하게 하시네. 내 삶의 영원하신 주, 내 삶의 영원하신 주, 시절조차 날 보시네. 주의 손으로 덮으사 주의 의로 인도하소서. 주를 바라네,
성령을 거두지 마옵소서. 그 구원의 기쁨 다시 회복시키시고 변치 않는 마음 내 안에 주소서. 우리 목소리 높여서 찬양할까요? 정결한 마음 주시옵소서. 정결한 마음 주시옵소서. Clean heart, create in me a clean heart. Oh God, and renew a right spirit within me, and cast me not away, Lord. Trust you. And Jesus, I choose to trust you. Jesus, I choose to trust you. Jesus, I choose to trust you. Yeah, 주님. Jesus, I choose to trust you. Jesus, I choose to trust you. Jesus, I choose to trust you. 다시 한번 찬양할까요? Jesus, I choose to trust. Jesus, I choose to trust you. Jesus, I choose to trust you. Jesus, I choose to trust you. Yeah, 주님. Jesus, I choose to trust you. Jesus, I choose to trust you. Jesus, I choose to trust you. 주님만 예배하기 원합니다. 주님만
주님만 예배요 주님만 예배요 주님만 예배요 주님 우리 예배를 받게 합당하신 주님께 우리 예배와 영광의 박수를 올려드리기 원합니다. 계속해서 자리에 앉으셔서 예배의 자리에 나아가시겠습니다. 미션 포커스는 태국의 황준기 선교사님과 제스퍼 키즈 사역입니다. 불교권 나라인 태국에서 제자훈련과 교육으로 20년 동안 사역하신 황 선교사님의 위해서 오늘 기도하겠습니다. 또 선교사님의 아들인 민찬이가 미국에서 대학 진학을 하게 되었는데 또 그것을 위해서 같이 기도하겠습니다. 기도 제목은 다음과 같습니다. 팬데믹 가운데 제스퍼 키즈의 자녀들이 안전하고 건강하게 자라게 하소서. 아이들을 양육하는 스태프들이 지혜와 믿음으로 지도하게 하소서. 민찬이의 대학생활과 황준기 선교사님의 가정을 보호하시고 교회 개척과 교육 사역을 잘 감당하게 하소서. 이 제목을 가지고 다 같이 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 만물의 창조자요 우리 하나하나를 지으신 우리의 아버지이신 하나님을 찬양합니다. 저희를 이 자리에 부르시고 하나님을 찬양하게 하시는 그 은혜를 감사드립니다. 지난 한 주도 하나님께서 인도하시고 보호하시는 그 은혜로 저희가 하루하루를 살았습니다. 하지만 저희는 저희의 뜻을 내세우고 세상 욕심에 집중하여 살아가고 하나님을 안다고 하지만 하나님과 친밀한 교제보다는 하나님과 적당한 거리를 두며 살아가는 것을 괜찮게 여기며 살았습니다. 저희의 마음과 생각을 회개합니다. 저희를 불쌍히 여겨주시고 용서해 주세요. 하나님, 저희가 믿음의 눈을 들어서 하나님의 계심을 알고 보게 해주시고 당신을 찾는 자들에게 가장 친밀한 관계 안으로 초대하시는 분이신 것을 믿게 해주세요. 이 예배를 통하여서 저희의 믿음의 고민과 씨름 또 마음의 의심들이 진리이신 예수님을 통하여 해결되는 역사가 있기를 기도합니다. 저희가 말씀을 들을 때 그 안에 살아계시며 기쁨의 원천이 되시는 예수님을 만나게 해주시고 예수님의 십자가 공로로 이루어진 그 구원의 기쁨과 감격이 더 새로워지기를 기도합니다. 하나님, 이 시간 사랑하는 넥스트 공동체들을 위해서 기도합니다. 함께 예수님을 사랑하도록 가족 공동체를 허락해 주신 것을 감사드립니다. 저희를 말씀으로 지도하시고 이끌어 주시는 네 분 목사님과 또한 열심으로 섬기는 청년 리더십을 위해서 기도하오니 하나님께서 기뻐하시는 공동체로 이끌어 가시도록 필요한 지혜와 모든 격려와 힘을 허락하여 주시옵소서. 또 9월에 있을 한 사역 캘린더를 시작하면서 하나님 정말 하나님께서 기뻐하시는 그런 공동체가 될 수 있게 도와주시옵소서. 저희 넥스가 말씀을 잘 배우고 세상 가운데 은혜를 흘려보내는 공동체가 되어서 예수님의 다시 오심을 준비하는 거룩한 신부로서 준비될 수 있게 도와주세요. 하나님, 또한 선교를 위해서 기도합니다. 오늘은 태국의 황준기 선교사님과 그 사역을 주님께 올려드립니다. 지난 20년 동안 제스퍼 키즈를 인도하신 하나님을 찬양합니다.
팬데믹 동안이라 어려운 중에도 데스perate 아이들이 건강하고 안전하게 자라도록 인도하시고 공급하실 것을 믿습니다. 그를 위해 힘쓰는 스태프들이 영육간에 강건하여서 지혜와 믿음으로 지도하게 하시고 하나님께서 모든 필요를 채우시기를 기도합니다. 황 선교사님 아들 민찬이를 지금까지 인도하신 걸 감사드리고, 특별히 미국에서 대학 생활을 시작하는데 하나님께서 민찬이의 삶을 보호하시고 지키실 것을 믿습니다. 그 선교사님 가정과 사역 가운데 은혜를 더하셔서 교회 개척과 교육 사역을 통하여서 하나님께서 기뻐하시는 일들이 계속 태국에서 일어나도록 인도하여 주시옵소서. 하나님, 마지막으로 오늘 예배를 드리면 저희의 마음이 하나님의 진리 앞에 활짝 열리기를 기도합니다. 말씀을 전하시는 김요셉 목사님께 성령의 능력을 더하시고 말씀을 듣는 우리의 마음에 굳은 것들을 제하시고 하나님의 말씀을 기쁘게 받을 수 있게 하여 주시옵소서. 이 모든 것을 감사드리며 살아계신 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 기도 고맙습니다. 반갑습니다. 오늘도 넥스트 예배 현장에서 그리고 온라인으로 함께하는 우리 모든 청년들 주의 이름으로 사랑하고 또 환영하고 축복합니다. 벌써 8월인데요. 8월 1일입니다. 8월 한 달 동안에 우리 모두가 또 말씀과 기도와 또 예배에 힘쓰고 특별히 8월을 시작하는 오늘 이 시간 그 어느 때보다도 하나님 앞에 더 가까이 나아가는 그런 시간이 되었으면 좋겠습니다. 지금 이 순간에 하나님께서 우리를 그리고 나를 향해서 원하시는 게 있다면 뭘까요? 하나님은 우리의 예배를 받으시기에 홀로 합당하신 분입니다. 하나님은 우리를 위해서 모든 것을 다 주셨어요. 우리가 지금 하나님께 최선을 드릴 수 있다면 그것은 예배고 또 말씀에 경청하고 또 집중하며 하나님께서 우리에게 은혜를 더해 주시고 그 말씀에 믿음으로 반응할 수 있도록 우리 마음을 하나님께로 향하는 것이라고 생각을 합니다. 하나님께 예배드리는 이 시간 정말 하나님을 향하는 우리 모두가 되기를 다시 한번 간절히 바랍니다. 들어오시면서 혹시 오늘 주보 이게 몇 년 만인지 모르겠습니다. 주보 받으셨을 텐데요. 광고사항 몇 가지 같이 나누겠습니다. 오늘도 이렇게 보니까 이 마스크를 착용하고 있는 우리 형제 자매들이 눈에 띄는데요. 교회에서 아직까지 방침은 바뀌지 않았는데 다음 주에 또 어떻게 될지는 잘 모르겠어요. 여러분들 또 보도를 통해서 이미 들으셨겠지만 CDC에서 백신을 맞은 사람들도 마스크를 착용하는 것을 권장을 지금 하고 있고, 미국의 몇 개 주 그리고 가까이 DC에서는 인도에서는 마스크를 착용하는 것을 맨데토리로 하고 있다고 들었습니다. 교회에서 어떤 방침이 변경이 있을 때까지는 여러분들 지혜롭게 여러분들 자신을 위해서 그리고 서로를 위해서 안전하게 잘 수칙을 지키고 따라 주셨으면 고맙겠습니다. 수요 모임 은혜 가운데 계속 진행되고 있고요. 8월 한 달 동안도 계속해서 아사베시로 우리가 말씀을 배우고 또 기도에 힘쓰고 있습니다. 여러분들 초대합니다. 그리고 넥스트 컨퍼런스 올해는 저희가 가을 새로운 사역 칼렌더를 시작하면서 교회에서 컨퍼런스 형식의 집회로 수련회를 대신하게 되는데 등록받고 있습니다. 등록해 주시기를 바라겠습니다. 나머지 광고는 주보를 참조해 주시고요. 오늘 하나님 말씀 신약성경 빌립보서 4장입니다. 성경 봉독을 빌립보서 4장 4절부터 9절까지 성경 가지고 오신 분들은 펴시기를 바랍니다. 교회 오실 때는 가능하면 성경책을 들고 오세요. 좋은 말로 할 때 농담이에요. 농담이에요. 저 그렇게 나쁜 사람 아닙니다. 네. 자, 빌립보서 4장 4절에서 9절까지입니다. 하나님의 말씀입니다. 같이 한 음성으로 읽겠습니다. 시작. 주 안에서 항상 기뻐하라. 내가 다시 말하노니 기뻐하라. 너희 관용을 모든 사람에게 알게 하라. 주께서 가까우시니라. 아무것도 염려하지 말고
다만 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라. 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라. 끝으로 형제들아, 무엇에든지 참되며 무엇에든지 경건하며 무엇에든지 오르며 무엇에든지 정결하며 무엇에든지 사랑받을 만하며 무엇에든지 칭찬받을 만하여 무슨 덕이 있든지 무슨 기림이 있든지 이것들을 생각하라. 너희는 내게 배우고 받고 듣고 본 바를 행하라. 그리하면 평강의 하나님이 너희와 함께 계시리라. 아멘. 우리 한 번 더 기도하겠습니다. 하나님, 예배의 자리로 저희들을 인도해 주시니 감사합니다. 살아계신 하나님을 예배를 통해서 경험하는 이 남은 모든 시간이 되기를 간절히 소원합니다. 멀리 느껴지는 하나님이 가까이 만나게 될 수 있도록 성령님께서 이 시간 주장하시고 역사해 주시옵소서. 빌립보서 말씀을 통해 주의 음성에 귀 기울이기를 원합니다. 주님, 말씀해 주시옵소서. 부족한 종을 이 단위에 세우십니다. 종의 허물과 연약한 모습은 십자가 그늘 아래 가려주시고 오직 예수 그리스도의 복음의 진리만 은혜롭게 증거될 수 있도록 전하는 자와 듣는 자 가운데 주님 역사해 주시옵소서. 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘. 여러분도 어떤 취미를 가지고 계시는지, 뭘 즐겨 하시는지 좋겠습니까? 저는 독서가 취미거든요. 그것도 취미냐고 제 아내가 저한테 물을 때가 있지만 책을 읽는 것을 좋아하는 편입니다. 요즘에는 페이퍼 카피로 된 책을 사서 보기보다는 컴퓨터로 태블릿으로 또는 그냥 수시로 전화로 읽을 수 있는 전자책을 많이 사서 보는데요. 저는 세일할 때마다 보고 싶은 책들을 이렇게 모으는 또 취미가 있어서 지금 한 1,600권 정도의 그 킨들 북이 있습니다. 다 읽은 건 아니에요. 필요할 때마다 읽습니다. 몇 년 전에 아마존에서 그런 보도를 낸 적이 있습니다. 킨들을 사용하시는 분들은 알겠지만 내가 책을 읽다가 이건 정말 좋은 대목이다 하면은 하이라이트를 할 수가 있는데, 내가 하이라이트 한 것만 보이는 게 아니라 다른 사람들이 같은 책을 구입했을 경우에 몇몇 사람들이 똑같은 대목에 하이라이트 하면은 그게 몇 사람이 하이라이트 했다고 거기 숫자가 뜹니다. 킨들 사용하시는 분들은 잘 알 겁니다. 그래서 사람들이 사서 읽는 베스트셀러 책들 가운데 어떤 대목을 가장 많이 하이라이트 했는지를 보도해서 화제가 된 적이 있습니다. 이것은 보통 소설이나 다른 책뿐만 아니라 성경에도 해당돼서 그게 제 관심이 좀 갔었는데요. 여러분, 사람들이 킨들로 성경을 읽으면서 어떤 구절에 제일 많이 하이라이트 했을 것 같으세요? 저는 그 보도를 보면서 요한복음 3장 16절이나 아니면 구약에 나오는 시편 23편 또는 로마서 8장 이런 말씀을 밑줄 글 거라고 생각을 했는데, 신기하게 오늘 우리가 같이 읽은 빌립보서 4장 말씀이 가장 많은 사람들이 하이라이트 했던, 가장 읽고 또 읽고 싶었던 성경 구절이었다고 합니다. 염려가 많은 것 같아요. 많은 사람들이 불안해하는 것 같고, 그 어느 때보다도 이 상담 치료를 찾고 구하는 사람들이 많은 시대가 되었습니다. 그래서 이 말씀이 아무것도 염려하지 마라, anxious for nothing, 이게 가장 마음에 와닿는 성경 구절이 된 이 세상 속에서 우리가 살고 있는 것 같습니다. 팬데믹도 다 끝나가는가 싶더니만 다시 악화되고 있는 이 상황이 우리 모두를 불안하게 만들고, 요즘 날씨는 왜 이렇게 이상한 건지 말입니다. 전 세계가 폭염 속에서 들끓고 있는 것을 볼 때 그냥 불안하기만 한 것 같기도 합니다. 여러분들은 어떠신가요? 이 팬데믹을 지나오면서 저희 넥스트 목회자들이 이 염려에 관한 설교 시리즈를 한번 같이 했으면 좋겠다 저희들이 계획을 하고 생각을 하다가, 이제 여름을 마치면서 저희가 이 시리즈를 여러분들과 4주간 시작하게 되었습니다. 염려하지 않기 힘든 이 세상을 살아가는 우리 모두들이
특별히 청년들의 삶 속에 하나님께서 빌립보서 말씀을 통해서 영적인 처방전을 내려주십니다. 4가지 키워드가 있는데요. 기쁨, 기도, 감사, 그리고 생각입니다. 기뻐하라, 기도하라, 감사하라, 그리고 생각하라. 우리 넥스트를 섬기는 4분의 목회자들이 여러분들과 함께 한 주 한 주씩 이 주제를 가지고 은혜를 좀 나누고 싶습니다. 이 시리즈를 시작을 하면서 제가 여러분들에게 2가지를 추천해 드리고 싶은데요. 하나는 시작할 때부터 제가 책 얘기를 했으니까 책을 한 권 추천해 드리고 싶습니다. 사실 이번 Anxious for Nothing이라는 이 시리즈는 맥스 루카도 목사님이 쓰신 그 책을 가지고 저희들이 아이디어를 딴 거거든요. 물론 책 내용을 설교하지는 않습니다만 이 설교 시리즈를 진행하면서 특별히 염려, 근심과 걱정 또는 어떤 삶의 그 무게에 짓눌려 계신 분들, 심지어는 우울증이나 팬데믹을 지나오면서 이 공황장애에 걸리신 분들도 우리 성도님들 가운데 계시거든요. 그래서 여러분들이 그런 어떤 마음의 시름이 있으시다고 한다면 설교 시리즈와 함께 하면서 이 책도 한번 읽어보시면 어떨까 권해드리고 싶습니다. 설교 시리즈 타이틀하고 동일한 책 제목입니다. Anxious for Nothing by Max Lucado. 그리고 오늘 우리가 빌립보서 4장 4절부터 9절까지를 합독을 했는데요. 이게 설교 시리즈 전체의 성경 구절이거든요. 6구절이에요. 그래서 앞으로 4주간 월요일부터 토요일까지 성경 암송을 같이 해보면 어떨까. 저희가 작년에도 성경 암송을 한번 같이 했었잖아요. 그래서 이번에는 빌립보서 4장 말씀 월요일은 4절 한번 외우고 화요일은 5절 외우고 4절 5절 외우고 수요일간은 4, 5, 6절 외우고 이런 식으로 해가지고 일주일에 한번 지나간 다음에 4주 동안 계속 반복하면 이 말씀이 저희 마음속에 새겨질 것 같아요. 그래서 독서를 추천을 드리고 또 암송을 추천을 드립니다. 오늘은 첫 번째 주제 기쁨인데요. 설교 본문은 빌립보서 4장 4절 말씀, 주 안에서 항상 기뻐하라, 내가 다시 말하노니 기뻐하라 라는 말씀입니다. 기쁨이 2번 강조되고 있습니다. 그만큼 기쁨이 중요하다는 거죠. 빌립보서는 바울의 13통의 서신 신약 성경에 남아있는 그 말씀들 가운데서 특별히 이 기쁨이 강조되는 성경으로 잘 알려져 있습니다. 기쁨의 서신이죠. 그래서 여러분 빌립보서의 구절을 카운팅을 해보시면 총 104절로 되어 있는데 그 104절 가운데 기쁨이라는 단어가 명사형과 동사형으로 자그마치 16번 나옵니다. 근데 더 특이할 점은 뭐냐 하면 바울이 지금 이 서신을 쓰면서 전혀 기뻐할 수 없는 그런 상황에 있었다는 데 있습니다. 팬데믹 기간 동안에 여러 목사님들이 빌립보서 강해를 하셨어요. 그러면서 이런 그 설교 시리즈 제목을 붙이셨더라고요. Joy in lockdown. 락다운 가운데서 기쁨을 누리라. 왜냐하면 지금 바울이 이 서신을 써내려가면서 로마의 감옥에 갇혀 있었거든요. 여러분들 빌립보서의 배경을 아시는 분들도 더러 계시겠지만 사도행전 말씀에 보시면 바울이 3차례에 걸쳐서 복음을 전하기 위한 선교 여행을 떠납니다. 빌립보라는 곳은 특별히 하나님께서 환상 가운데서 마게도냐로 건너가서 도와달라는 그 메시지에 순종하는 마음으로 빌립보라는 곳으로 가게 돼서 거기에서 복음을 전하고 개척하게 된 교회인데요. 사도행전 16장 말씀에 살펴보시면 거기에서도 바울이 큰 고단을 당하고 감옥에 갇히는 그런 경험을 하게 되죠. 한번 읽어보세요. 그리고 바울이 3번째 선교 여행을 다 마친 다음에 로마로 끌려가게 되는데 그가 억울한 누명을 쓰고 가이사에게 항소했기 때문이죠. 그래서 로마에서 약 2년여 동안 하우스 어레스트, 이 감금 상태에서 사람들을 만나고 복음을 전하게 되는데 그때 쓴 4통의 서신이 있습니다. 우리가 옥중 서신이라고 부르죠. 어떤 서신들인가요? 에베소서, 빌립보서, 골로새서, 그리고 우리 넥스 청년들은 이 정도는 알아야 되는데
빌레몬서, 네 통, 그 중에 하나가 빌립보서죠. 빌립보서 말씀을 들여다봐도 지금 바울이 처한 상황이 전혀 만만치 않고 웬만한 사람이라면 디프레션에 빠질 수밖에 없는 그런 문제에 봉착해 있었지만 바울은 특별히 에베소서도 쓰고 골로새서도 썼는데 특별히 빌립보 교회에 편지를 보내면서 기뻐하라라고 강조하고 있습니다. 어떻게 기뻐할 수 있을까요? 어떻게 이 기쁨을 우리도 누릴 수 있을까요? 바울이 말하고 있는 성령의 감동으로 기록된 이 기쁨이 도대체 무엇인지, 지금 여러분들이 처한 상황 가운데서 기뻐할 수 없다고, 그것은 불가능하다고 느껴질지라도 기뻐할 수 있는 이유가 바로 있다는 것입니다. 여러분, 오늘 설교 제목이 뭐죠? Joy Now. 오늘 성경 본문에는 항상 기뻐하라 라고 되어 있습니다. 부담스럽습니다. 그죠? 어떻게 항상 기뻐할 수 있지? 그런데 항상 기뻐하라는 말은 이렇게 또 해석해 볼 수가 있어요. 지금 기뻐하라고. 지금 기뻐하라고. 내일 기뻐할 걸 걱정하지 말고 지금 기뻐하라고요. 항상 기뻐하라는 말은 지금 기뻐하라는 그런 말입니다. 어떻게 지금 기뻐할 수 있을지, 바울이 누린 그 기쁨은 도대체 무엇인지 한 세 가지로 나누어서 빌립보서 전체 말씀을 좀 살펴보려고 합니다. 여러분들 빌립보서 펴고 계시죠? 1장부터 4장까지 내용을 좀 중요한 대목만 찾아서 좀 살펴보도록 하겠습니다. 첫 번째, 바울이 누렸던 기쁨, 그리고 우리가 충분히 누릴 수 있는 기쁨, 지금 누릴 수 있는 기쁨은 어떤 기쁨이냐? 그리스도 중심의 기쁨입니다. Christ-centered joy. 바울의 기쁨의 그 근원은 예수 그리스도였다는 것입니다. 여러분, 누구 때문에 기뻐한 적이 있습니까? 누구를 생각하면 기분이 좋아지는 그런 사람이 있습니까? 사도 바울에게 있어서는 바로 예수 그리스도가 그분이었다는 것입니다. 이런 바울이나 저희나 별반 차이가 없어요. 바울은 예수님을 직접 만나본 것 같지 않아요. 그런 기록이 성경에는 나오지 않습니다. 예수 믿는 사람을 박해하기는 했어도 예수님의 설교를 직접 들었다든지 아니면 예수님을 만나서 대화를 했다든지 그런 기록이 없습니다. 하지만 바울은 예수 그리스도로 말미암아 기뻐했어요. 감옥에서도 그 기쁨이 사라지지 않았어요. 오늘 본문 말씀 보세요. 주 안에서 항상 기뻐하라. 내가 다시 말하노니 기뻐하라. 나는 예수로 인하여 기쁘다. 지금 기쁘다. 나는. 너희도 기뻐할 수 있다. 주 안에서 기뻐하라. 바울이 말하는 주는 빌립보서 1장 말씀 시작할 때 2절에 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 너희에게 있을지어다. 주 예수 그리스도, 예수님을 가리키는 말입니다. 바울 서신에서 주, 롤드가 나오면 10중 8구 예수 그리스도입니다. 주 안에서 기뻐하라. 예수님 때문에 기뻐할 수 있다는 것입니다. 신약학자 아이 하워드 마셜이라는 분은 그분의 주석에서 이 빌립보서 4장 4절 말씀을 이렇게 패러프레이즈 했습니다. Think of the Lord and what He means to you, and that will make you cheerful. 예수가 누구신지, 예수가 나를 위해 무엇을 하셨는지, 예수님이 도대체 나에게 어떤 존재인지를 생각해 보라는 것입니다. 그분과의 인격적인 관계 안에서 기쁨을 찾으라는 것입니다. 우리에게는 그런 사람이 있을 수 있습니다. 아니면 그런 소유가 있을 수 있습니다. 여러분들에게는 무엇이 그런 기쁨을 가져다 주나요? 저는 집에 가면은 저에게 기쁨을 안겨주는 개 한 마리가 있습니다. 제 아내가 그렇습니다. 그렇게 좋냐고. 근데 예수 믿는 사람들에게는 말입니다. 예수님이 그 누구보다도, 그 무엇보다도
여러분 솔직히 정말 가슴에 손을 얹고 한번 생각해 보세요. 예수가 그렇게 좋은지. 예수님으로 내가 기뻐할 수 없다면, 예수님보다 무언가 다른 것이 나에게 기쁨을 주고 있다면 뭔가 지금 나의 신앙에 문제가 있는 거예요. 문제가 있어도 아주 심각한 문제인 거예요. 우리가 이 세상에서 얻을 수 있고 누릴 수 있는 기쁨이 다양해요. 그죠? 근데 예수가 최고가 아니면 뭔가 지금 믿음의 방향이, 포커스가 좀 빗나가 있는 거예요. 바울을 보십시오. 바울. 예수님이면 충분하다고 말합니다. 바울은. 1장으로 한번 가보겠습니다. 빌립보서 1장. 제가 20절부터 읽겠습니다. 나의 간절한, 말씀 안 뜹니다. 성경 보셔야 됩니다. 나의 간절한 기대와 소망을 따라 아무 일에든지 부끄러워하지 아니하고 지금도 전과 같이 온전히 담대하여 살든지 죽든지 내 몸에서 그리스도가 존귀하게 되게 하려 하나니. 지금 바울이 이제 로마에 붙잡혀 왔는데 가이사 시저 앞에 서서 이제 판결을 받으면 살 수도 있고 죽을 수도 있는 거예요. 그 상황에서 바울이 얘기하는 거예요. 살든지 죽든지. 21절 너무나 유명한 구절이죠. 같이 읽어볼까요? 이는 내게 사는 것이 그리스도니 죽는 것도 유익함이라. 내 인생의 전부는 예수다 이거예요. 살아도 예수를 위해서 살고 죽어도 좋다. 죽어도 좋다. 여기 죽어도 좋은 사람 있어요? 다 두려워하잖아요. 근데 바울은 죽어도 좋대요. 왜? 죽으면 예수님께로 가니까. 지금 이 땅에서 내가 예수님과 동행하고 있고 예수님과 교제하고 있고 내가 예수님을 알아가고 있지만 천국 가면은 내가 예수를 얻는 것이기 때문에 이 땅과 비교할 수 없는 은혜와 축복과 영광을 누리는 것이기 때문에 바울은 그러한 각도에서 계속해서 얘기하고 있습니다. 22절 그러나 만일 육신으로 사는 이것이 내일의 열매일진데 무엇을 택해야 하는지 나는 알지. 내가 살아야 될지 죽어야 될지 모르겠다. 솔직히 나는 가고 싶다. 23절 내가 그 둘 사이에 끼었으니 차라리 세상을 떠나서 그리스도와 함께 있는 것이 훨씬 더 좋은 일이라. 바울의 발 뒤꿈치만이라도 쫓아갈 수 있으면 좋겠어. 근데 우리는 이 세상에 너무나도 연연하고 있다는 것이죠. 교회 다니시는 분들도 예수를 믿으신다는 분들도 죽음 앞에서는, 질병 앞에서는 이거는 뭐 나이가 많이 드신 분들도 젊은 사람도 똑같아요. 주저합니다. 주저합니다. 문제는 내가 예수님을 얼마나 사랑하는가, 내가 예수 그리스도를 얼마나 기뻐하는가에 달려있는 문제죠. 바울은 말합니다. 그리스도와 함께 있는 것이 훨씬 더 좋은 거라. 예수 내 기쁨. (3장으로) 넘어가 볼까요? 7절, 8절, 10절 보겠습니다. 7절입니다. 그러나 무엇이든지 내게 유익하던 것을 내가 그리스도를 위하여 다 해로 여길 뿐더러. 그전까지는 나에게 중요하고 소중했던 것들이 있었는데 예수를 알고 나니까 다 하찮게 느껴진다는 거예요. 여러분, 영적인 성장이라는 것은 이것이 세상의 것들을 하찮게 여기는 것들이 상승하는 거예요. 돈과 명예와 자랑과 이런 것들이 더 중요해지는 것이 아니라 덜 중요해지는 거예요. 예수가 더 중요해지는 거예요. 이게 믿음이에요. 이게 바울이 말합니다. 또한 모든 것을 해로 여김은 내 주 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상하기 때문이라. 내가 그를 위하여 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여김은 그리스도를 얻고 또 냈습니다. 내게 사는 것이 그리스도니 죽는 것도 유익함이라. 게인. 그리스도를 게인하는 것입니다. 그리스도를 아는 지식이라는 것은 인격적인 관계를 말하는 거예요. 예수가 남남이 아니라 내가 예수를 안다는 거예요. 예수가 내 주라는 거예요. 근데 잘 보세요. 10절도 보십시오. 내가 그리스도와 그 부활의 권능과 그 고난의 참여함을
알고자 하여 that I may know him. 여러분, 바울이 예수를 알았습니까? 몰랐습니까? 당연히 알았습니다. 예수를 모르고 어떻게 복음을 전할 수 있었겠습니까? 근데 바울은 예수를 더 알기 원했다는 거예요. 그 말은 예수를 아는 기쁨이 있다는 거예요. 예수님을 그렇게 좋아했다는 거예요. 이 세상의 그 무엇보다도 예수를 사랑했다는 것입니다. 그래서 예수를 알면 알수록 그 예수 그리스도로 말미암아서 기쁨을 누리게 되는 거예요. 감옥 안에서도 내 인생에 아무것도 잘 되지 않아도 예수만 있으면, 예수가 나의 주님이시기 때문에 그분에게 나의 모든 것이 달려있기 때문에 말입니다. 기쁜 거예요. 여러분들 그 기쁨을 아십니까? 좀 올림픽 보시나요? 안 보시나요? 저만 보나요? 올림픽 보면서 말이에요, 기분이 올라갔다가 내려갔다 해가지고 제가 한국 축구 어제 졌잖아요. 근데 왜 제가 기분이 나쁘죠? 저 미국 시민인데 왜 기분이 나쁠까요? 기분이 안 좋아요. 근데 여자 배구팀이 또 이겼어. 일본을 이기는 건 또 기분이 달라. 이상해. 미안합니다. 여기 일본 사랑하시는 분들이 계시면. 네. 근데 왜 그럴까요, 여러분? 왜 올림픽을 보면서 우리가 흥분을 할까요? 그게 나하고 도대체 무슨 상관인데? 그렇잖아요. 그렇죠. 근데 우리는 나라를 사랑하는 그 마음이 이 깊은 곳에 자리를 잡고 있다는 거예요. 대한민국이 이기면 내가 이기는 것 같아. 대한민국이 지면 내가 지는 것 같아. 그래서 기쁘기도 하고 기분이 잡치기도 하고 이러는 거예요. 우리는 이 기분을 알아요. 근데 여러분들 예수 믿는 기분을 아세요? Jesus will never lose. 내가 예수님과 동일시 되면은 말입니다. 내가 믿음으로, 내가 영적으로 예수 그리스도와 아이덴티파이 할 수 있다면, 그분이 누구신지, 그분이 무엇을 하셨는지, if I join with Christ in who He is and what He has done, I can draw joy from Him. 그분의 기쁨이 나의 기쁨이 되고, 그분의 영광이 나의 영광이 되고, 그분의 자랑이 나의 자랑이 되고. 여러분들이 영적으로 이런 것들을 체험하시기를 바라요. 이거를 모르고 교회 다닌다는 것은 너무 답답하고 안타까운 일이에요. 예수님이 이렇게 말씀하셨어요. 십자가를 눈앞에 두시고, 내가 이것을 너희에게 이름은 내 기쁨이 너희 안에 있어 너희 기쁨을 충만하게 하려 함이라. 예수님은 우리의 기쁨을 충만하게 하실 수 있는 분입니다. 믿으시면 아멘 하겠습니다. 아무리 기뻐할 수 없는 상황일지라도 예수로 인해서 기뻐할 수 있다 없다? 있다. 이게 믿음인 거예요. 이게 그 기쁨을 누리지 못할 때는 내 믿음이 너무 약해진 거죠. 예수 그리스도와의 커넥션이 너무 루스해진 거예요. 그 기쁨이 나에게 흐르지 않는 것입니다. 그 기쁨을 꼭 찾으시기 바랍니다. 주 안에서 항상, 그리고 지금 기뻐할 수 있습니다. 두 번째, 바울이 누렸고 또 우리가 누릴 수 있는 기쁨은 복음이 이끄는 기쁨입니다. Gospel driven joy. 복음이 이끄는. 사도 바울은 예수 때문에도 기뻐했지만 복음 때문에도 기뻐했다. 나는 안 돼도 복음이 잘 되면 기쁜 거예요. 그런 기쁨이 있었어요. 여러분들에게 그런 기쁨이 있는지 모르겠어요. 여러분들 신앙생활 하는데 교회만 다니면 안 되고, 그렇죠?
교회가 존재하는 이유는 복음이에요. 하나님의 나라의 복음을 땅끝까지 전파하기 위해서. 그렇죠? 그 복음 선교에 동참해야 되는 것이죠. 그래서 복음이 잘 되면 내가 기분이 좋은 거예요. 거기에 기쁨을 맛볼 수 있는 거예요. 바울이 그랬어요. 자, 1장으로 다시 한번 가보겠습니다. 빌립보서 1장 3절, 4절, 5절 한번 같이 읽어볼까요? 읽겠습니다. 내가 너희를 생각할 때마다 나야 하나님께 감사하며 간구할 때마다 너희 무리를 위하여 기쁨으로 항상 간구함은 너희가 첫날부터 이제까지 복음을 위한 일에 참여하고 있기 때문이라. 지금 바울이 그의 동역자, 그가 개척했고 이제는 그의 복음 사역에 동참하고 있는 빌립보 교회와 성도들에게 서신을 보내면서 감사의 표현을 하고 있는 거예요. 어떻게 시작하나요? 내가 너희를 생각할 때마다 하나님께 감사하고, 그리고 빌립보 교회와 성도들을 위해 기도할 때마다 어떻게 기도해요? 기쁨으로. 빌립보 교회를 위해서 기도하고 싶은데 막 웃음이 절로 나요. 마음이 너무 흡족한 거예요. 빌립보 교회를 생각할 때마다 너무 기뻐요. 근데 그 기쁨이 어디로부터 말미암았을까요? 여러분, 교회를 생각하면 기쁘십니까? 교회를 위해서 기도하려고 그러면 막 즐거우십니까? 그런 교회를 다녀야 돼요. 근데 지금 이 교회 다니고 있으니까 그냥 그렇게 다니시면 되는 거예요. 이 교회를 그런 교회로 여러분들이 함께 하면 되는 거예요. 아셨죠? 네, 수요 모임 나오세요. 네. 이 기쁨을 찾으셔야 돼요. 근데 빌립보 교회가 왜 그렇게 바울에게 있어서 큰 기쁨을 주는 교회였냐 하면 바울의 복음 사역에 기도로뿐만 아니라 재정으로 동참했던. 바울이 지금 로마에 하우스 어레스트돼 있는데 2년 동안 세를 들어 있는 거예요. 셋방살이를 하고 있는데 그 비용을 누가 지불했을까요? 누군가는 지불했죠. 바울이 무슨 돈이 있어요? 로마 교회에서 서포트했을 거예요. 그러면 사도행전 28장 읽어보시면은 바울이 로마 군대에 호송을 받아서 로마에 도착할 때 로마 교회 성도들이 마중을 나옵니다. 먼 길을 나옵니다. 그래서 같이 바울과 함께 로마로 들어갑니다. 로마 교회에서 지원했을 거예요. 근데 로마 교회만 하지 않았더라. 빌립보서를 읽어보시고 공부하신 분들은 아시겠지만 4장에 가면은 바울이 그들이 한 번뿐만 아니라 2번씩이나 바울을 재정적으로 지원했다는 사실에 대해서 고마워하고 있는 그 기록을 남겨놓고 있습니다. 또 2장 뒷부분에 보면은 로마에 갇혔다는 소식을 듣고 에바브로디도라는 메신저를 통해서 헌금을 보내려고 했던 그 일에 대해서도 바울이 이 서신에서 언급하고 있습니다. 너무 고마운 거죠. 빌립보 교회를 생각하면 바울의 복음 사역을 위해서 파트너가 되어준 것에 대해서 기쁜 마음이 있는 거죠. 비록 지금 감옥에 갇혀 있지만 그에게 기쁨을 주는 사람들이 있었다는 것이죠. 그 기쁨의 이유는 복음이었다는 것입니다. 바울은 그 복음으로 인한 기쁨으로 아주 충만했던 사람이었어요. 자기는 잘 안 돼도 복음만 잘 되면 되는 거예요. 그런 사람이었어요. 상황을 초월하는 그런 믿음이 있었어요. 근데 그 믿음은 복음에 뿌리 내린 믿음이었다는 것이죠. 자, 12절로 내려와서 보겠습니다. 이제 빌립보 교회 성도들을 위해서 그의 기도문을 기록한 후에 12절부터는 바울이 지금 로마 감옥에 갇혀있는 자기 자신의 형편에 대해서 설명을 하고 있는데 여러분도 주의 깊게 잘 들어보세요. 지금 복음이 바울 안에서 어떻게 역사하고 있는지를 보십시오. 형제들아, 내가 당한 일이 도리어 복음 전파에 진전이 된 줄을 너희가 알기를 원하노라. 바울은 지금 로마 감옥에 들어가서 더 이상 직접 복음을 전할 수 없는, 어디도 갈 수 없는 그런 상황이었지만 그의 갇힘이 오히려 복음 전파에 진보를 가져왔다. 이게 무슨 소리일까요? 바울은 전하지 못하지만 바울로 인해서 더 많은 사람들이 복음을 열심히 전하고 있었다라는 얘기예요. 근데 그 내용을 잘 살펴봐야 돼요. 이게 항상 좋은 것 같이 들리지는 않는다는 거예요. 13절. 이러므로 나의 매임이 그리스도 안에서 모든 시위대 안과 그 밖에 모든 사람에게 나타났으니 14절. 형제 중 다수가 나의 매임으로 말미암아 주 안에서 신뢰함으로 겁없이 하나님의 말씀을 더욱 담대히 전하게
되었느니라. 바울이 못 전하니까 형제들 중에서 바울이 못 전하니까 내가 전해야지 그러면서 열심히 나가서 복음 전파를 했던 사람들이 있었다라는 거예요. 근데 그런 사람들만 있었던 것이 아닙니다. 자, 15절. 어떤 이들은 투기와 분쟁으로, 어떤 이들은 착한 뜻으로 그리스도를 전파하니. 선한 의도로 바울이 못하니까 나라도 해야지 해서 복음을 전하는 사람들이 있었던가 하면, 바울이 못 전해? 그래, 그럼 내가 해야지. 바울로 하여금 식이 나게 하고 바울로 하여금 더 답답하게 해야지. 바울이 못 전하는 만큼 내가 더 열심히 전해서 내가 바울보다 더 훌륭한 사람이 돼야지. 이런 사람들도 있었다는 거예요. 그럼 여러분들이 바울이면 기분 좋아요, 나빠요? 여러분, 남이 잘 되는 거 보면 기분이 좋아요, 나빠요? 좋아야죠. 네, 좋아야죠. 근데 안 좋을 때 많죠. 근데 바울로 하여금 바울을 더 답답하게 만들고 바울을 괴롭히고자 하는 그런 동기로, 선한 동기가 아니에요. 복음을 전하는 사람들이 있었다라는 거예요. 저 같았으면 감옥 안에서 괴로웠을 것 같아요. 내가 나가서 해야 되는데. 16절. 이들은 내가 복음을 변증하기 위하여 세우심을 받은 줄 알고 사랑으로 하나. 바울을 사랑하기 때문에 복음을 전했던 사람들이 있었던가 하면 17절. 그들은, 또 다른 사람들은 나의 매임에 괴로움을 더하게 할 줄로 생각하여 순수하지 못하게 다툼으로 그리스도를 전파하느니라. 자, 근데 중요한 건 18절이죠. 바울의 고백입니다. 솔직한 고백. 같이 읽어보겠습니다. 시작. 그러면 무엇이냐? 거칠애로 하나 참으로 하나 무슨 방도로 하든지 전파되는 것은 그리스도니 이로써 나는 기뻐하고 또한 기뻐하리라. 나는 지금 복음을 전할 수 없는, 여기서 죽을 수도 있는 그런 답답하고 어떻게 보면 암담한 상황이 될 수도 있습니다. 근데 나를 괴롭히기 위해서 복음을 전하는 사람들이 있습니다. 그럼 하나님 앞에 따지고 하나님 앞에 하소연하고 그렇게 할 수도 있었겠지만, 바울은 참 통이 크고 마음이 넓었던 사람이었던 것 같아요. 바울의 결론은 뭐예요? 그래도 복음이 전해지지 않느냐. 나는 안 돼도 복음이 잘 되면 나는 감사합니다. 나는 기뻐할 수 있습니다. 여러분, 오늘 미션 포커스 황준기 선교사님 우리가 같이 기도했잖아요. 몇 년 전에 저희 넥스트에도 오셔가지고 간증도 해주시고 또 강의도 해주시고 그러셨거든요. 어제 교회 오셔서 만났어요. 얼마나 반갑든지. 20년 태국 선교, 여러분 20년. 사진을 좀 보여주세요. 2001년도에 제스퍼 키스를 시작하셨대요. 20년 후에 어린 애들이 함께했던 그런 사람들이 막 대학 청년들이 되고 말입니다. 또 다른 사진. 결혼을 해서 애를 낳고 제스퍼 키스 그랜칠드런까지 낳았다는 거예요. 제가 얼마나 기뻤는지 몰라요. 저 사진을 보면서. 복음이 주는, 복음 선교가 우리에게 안겨주는 기쁨이 있습니다. 이 기쁨을 모르고 교회 다니고 신앙생활을 한다면 정말 무언가 굉장히 중요한 것을 놓치고 있는 거예요, 여러분. 복음을 위해서, 선교를 위해서 기꺼이 아낌없이 투자할 수 있는 시간을 드리고 물질을 드리고 빌립보 교회 성도들이 한 것처럼 기도를 보내고 사람을 보내고 헌금을 보내는 그런 믿음의 사람과 공동체가 되었으면 정말 좋겠습니다. 우리가 이 기쁨을 더욱더 풍성히 누리고 나눌 수 있으면 좋겠어요. 미국에서 신학 공부를 하시는 어떤 목사님의 얘기를 들은 적이 있습니다. 한국에서 사업하시는 한 성도님이 목사님 미국 가서 공부하셔야 됩니다. 제가 목사님 후원하겠습니다. 그래서 미국에서 공부를 잘 마치시고 지금 한국에서 이제 사역을 하고 계시는데, 이분이 한참 지난 후에 자기를 후원했던 그 사업가의 사업이 망했다라는 얘기를 들었다는 거예요. 마음이 너무 안 좋은 거예요. 그래서 그분을 찾아가서 위로라도 해드리기 위해서 만났더니 그분이 뭐라고 하시냐면 자기는 감사하다는 거예요. 자기는 기쁘다는 거예요. 왜?
그때 목사님 유학을 위해서 투자하지 않았다면은 그 돈은 벌써 없어질 돈이라는 거죠. 사업하면서 이렇게 쓰고 저렇게 쓰고 다 써버릴 돈인데, 하나님 나라를 위해서, 한국 교회를 위해서, 복음 사역을 위해서 귀하게 투자되었으니 그 돈을 잃어버린 게 아닙니다. 나는 망해도 헛된 일을 하지 않았습니다. 요즘 우리 청년들이 이 주식 투자에 관심이 많다는, 돈을 날린 청년들도 있다는, 여러분 선교에 투자하세요. You never lose. Your investment will never go to waste. 근데 이 땅에서 하는 투자는 다 날아갑니다. 다 없어집니다. 있다가 없고 없다가 있습니다. 여러분, 거기에 너무 집착하지 마세요. 거기에 너무 집착하지 마세요. 여러분, 믿음이 있다면 말입니다, 다르게 생각하세요. 다른 가치관을 가지고 살아야 돼요. 시간을 투자하려면, 물질을 투자하려면, 기왕에 할 거면 여러분 복음을 위해서 하십시오. 그 투자가 여러분들의 마음속에 기쁨으로 충만하게 채워줄 것입니다. 세상이 빼앗을 수 없는 기쁨을 맛보시고 누리시기를 주의 이름으로 축복합니다. 끝으로 세 번째, 바울이 누렸고 또 우리가 누려야 할 이 기쁨은 제가 이렇게 표현을 해봤습니다. Heavenly minded joy. Heavenly minded joy. 물론 빌립보서 안에 여러 가지 다른 측면에서 기쁨을 살펴볼 수도 있겠지만 제가 요거는 여러분들하고 꼭 나누고 싶었어요. 지상의 기쁨이 아니라 천상의 기쁨이에요. joy now 그러면은 이게 오해의 소지가 있는 것이 그냥 여기서만 기뻐하라고 들릴 수 있어요. 그럴까 봐 제가 조금 염려가 돼요. 우리가 누리는 기쁨은 지금 여기서만 누리는 기쁨이 아니에요. 지금 여기에서 되어지는 일들을 통해서만 누릴 수 있는 기쁨이 아니에요. 나중에 더 큰 기쁨을 누리게 될 것을 믿기 때문에 delayed gratification. 지금 당장에 기쁘지 않아도 내가 앞으로 영원히 누릴 기쁨을 바라보고 있기 때문에 그 기쁨을 힘입어서 지금도 기뻐할 수 있는 것. 이게 바울의 기쁨이었어요. 그리스도 중심의 기쁨이 그런 기쁨인 것이고 복음이 이끄는 기쁨이 바로 그런 기쁨이에요. 지상에서만 맛보는 기쁨이 아니라 천상에서 맛보게 될 그 기쁨으로 지금 기쁨을 미리 맛보는 거예요. 일단 성경을 좀 보고 좀 더 풀어봅시다. 자, 2장으로 한번 가보겠습니다. 빌립보서 2장입니다. 12절부터 보겠습니다. 그러므로 나의 사랑하는 자들아, 너희가 나 있을 때뿐 아니라 더욱 지금 나 없을 때에도 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라. 구원은 현재 진행형입니다. 그렇죠? 칭의 성화 영화 알고 계시죠? We're justified by faith. 예수 믿는 그 순간에 하나님께서 우리를 의롭다 칭하시고 구원의 확신을 주십니다. 우리는 그 은혜를 힘입어서 구원을 두렵고 떨림으로 거룩하게 이루어가야 합니다. Sanctification, 성화의 과정을 지나가고 있습니다. 그리고 성화의 과정은 예수님 다시 오시고 하나님의 나라가 완성이 될 때 영화롭게 glorification 이루어질 것입니다. 영화를 바라보며 성화를 이루어가야 하는 것이 우리 구원의 여정인 것입니다. 바울이 그것을 얘기하고 있습니다. 구원을 이루어가라고, 구원받은 사람답게 살아가라고. 하지만 구원은 already and not yet, 그죠? 지금도 구원을 소유하고 있지만 아직 다 이루어진 것이 아닙니다. 그 미래적인 차원에서의 구원의 소망을 두고 살라는 말씀입니다. 계속 읽겠습니다. 너희 안에 생하시는 이는 하나님이시니 자기의 기쁘신 뜻을 위하여 너에게 소원을 두고 행하게 하시나니 모든 일을 원망과 시비가 없이 하라. 그러니까 빌립보 교회 안에서도 문제가 없었던 게 아니에요. 15절, 이는 너희가 흠이 없고 순전하여 어그러지고 거스르는 세대 가운데서 하나님의 흠없는 자녀로 세상에서 그들 가운데 빛들로 나타내며 16절, 생명의 말씀을 밝혀. 이게 뭐죠? 복음입니다. 복음.
나의 다름질이 헛되지 아니하고 수고도 헛되지 아니하므로. 왜? 왜냐하면 빌립보에 가서 복음을 전한 사람이 바울이니까. 빌립보 교회를 복음의 기초 위에 개척하고 세운 사람이 바울이니까. 빌립보 교회에 문제가 생긴다든지 문을 닫는다든지 무너져 버린다든지 성도들이 복음을 떠나고 교회를 포기한다면 바울이 이제까지 복음의 경주를 위해서 힘쓰고 수고한 모든 것들이 다 허사로 돌아가잖아요. 그래서 부탁하는 것입니다. 두렵고 떨림으로 구원을 계속해서 이루어갈 것을. 그리스도의 날에 내가 자랑할 것이 있게 하려 함이라. 이건 미래입니다, 여러분. 바울은 빌립보 교회를 생각하고 서신을 쓰면서 그리스도의 날을 기대하고 있습니다. 바울이 이제 얘기할 그 기쁨은 그 날을 바라보는 기쁨이에요. 그날에 누릴 기쁨을 생각하니까 지금 기쁜 거예요. 17절 18절 같이 읽어보겠습니다. 시작. 만일 너희 믿음의 재물과 섬김 위에 내가 나를 전제로 드릴지라도 나는 기뻐하고 너희 무리와 함께 기뻐하리니 이와 같이 너희도 기뻐하고 나와 함께 기뻐하라. 기쁨이 4번이나 나옵니다. 내가 기쁘다. 나는 너희 때문에 나는 기쁘다. 너희는 나 때문에 기뻐하기를 원한다. 이 기쁨이 뭐예요? 만일 너희 믿음의 재물과 섬김 위에 내가 나를 전제로 드릴지라도. 이게 뭐예요? 지금 빌립보 교회는 끊임없이 계속해서 바울의 복음 사역을 위해서 기도하고 후원하고 사람을 보내고 있습니다. 그것을 바울은 믿음의 재물과 섬김이라고 표현하고 있습니다. 그 위에 내가 나를 전제로 드릴지라도. 전제는 drink offering. 이 구약의 개념인데 제사 드릴 때 재물을 제단 위에서 다 태운 다음에 독주를 제단 주변에 뿌려서 제사를 마무리합니다. 그러니까 빌립보 교회도 하나님께 드리는 제물이 있었지만 그들의 기도와 그들의 제물과 그들의 물질과 헌금과 그들의 수고와 이런 모든 것들이 있었지만 그것 위에 바울이 여기에서 순교할 수 있다는 말이에요. 그래도 나는 기쁘다는 거예요. 너희와 함께 나는 기뻐할 것이다. 그러니까 너희도 기뻐하고 나와 함께 기뻐해라. 그 기쁨이 어디에 근거한 기쁨인가요? 뭐가 그렇게 기쁜 거예요? 바울은 지금 영원하고 영적인 의미를 자기의 처한 현재 상황 속에 두고 있단 말이에요. 바울은 순교할 수 있어요. 사형에 그의 인생이 끝날 수도 있어요. 그건 어떤 의미에서 보면은 빌립보 교회 성도들, 이제까지 바울을 후원하고 위해서 기도했던 사람들에게 있어서는 낙심하는 이유가 될 수도 있어요. 우리가 그렇게 기도했는데 바울을 위해서, 우리가 에바브로디도를 보내고 그렇게 헌금을 보냈는데 바울이 순교했다니. 근데 바울은 뭐라고 얘기해요? 기뻐하라는 거예요. 바울이 죽는 게 기쁜 게 아니죠. 그리스도 예수의 날에 자랑할 것이 있는 게 기쁜 것이죠. 여러분들 이해하시겠어요? 눈에 보이는 것들에 큰 비중을 두지 않는 거예요. 그냥 지금 일어나고 있는 현상들에 좌지우지되고 있지 않는 거예요. 바울은 heavenly minded. 지금은 잠깐이지만 영원한 하나님의 나라를 보고 있는 거예요. 그래서 기뻐할 수 있다라고 말합니다. 기뻐해야 한다고 말하는 거예요. 왜냐하면 그때 되면은 정말 기쁠 테니까. 정말 기쁠 테니까 그 기뻐할 거를 미리 맛보고 있는 거예요. 미리 누리는 거예요. It's gonna be alright. 3장으로 가보겠습니다. 17절부터 제가 읽을게요. 형제들아, 너희는 함께 나를 본받으라. 그리고 너희가 우리를 본받은 것처럼 그와 같이 행하는 자들을 눈여겨보라. 내가 여러 번 너희에게 말하였거니와 이제도 눈물을 흘리며 말하노니 여러 사람들이 그리스도의 십자가의 원수로 행하느니라. 그들의 마침은 멸망이요. 바울을 대적하고 복음을 거부하고 선교 사역을 방해하는 사람들이 있었습니다. 십자가의 원수라고 말합니다. 그들의 마침은 무엇인가요? 멸망입니다. 20절. 그러나 우리의 시민권은 어디에 있어요? 하늘에 있는지라. heavenly minded. 거기로부터 구원하는 자 곧 주 예수 그리스도를 기다리니. 주님 다시 오십니다. 21절. 그는 만물을 자기에게 복종하게 하실 수 있는 자의 역사로 우리의 낮은 몸을 자기의 영광의 몸의 형체와 같이 변하게 하시래. 십자가의 원수로 살아가면은 나중에는 멸망입니다. 근데 천국 시민으로 이 땅을 살아가게 되면은 영원한 영광을 누리게 되는 것입니다. 바울은
그 기쁨을 바라보고 있습니다. 그러면서 4절에 다시 한번 이렇게 권면합니다. 4장 1절 함께 읽겠습니다. 시작. 그러므로 나의 사랑하고 사모하는 형제들, 나의 기쁨이요 면류관인 사랑하는 자들아, 이와 같이 주 안에서 서라. 면류관, 여러분, 성경에 보시면 면류관 몇 가지가 나옵니다. 의의 면류관이 있습니다. 영광의 면류관이 있습니다. 그리고 바울은 여기에 빌립보 교회와 성도들을 여러분이 나의 면류관입니다. 내가 예수님 앞에 섰을 때 면류관을 받을 생각을 하니까 나는 기쁩니다. 여러분이 나의 면류관이고 여러분이 나의 기쁨입니다. 여러분들이 이런 기쁨을 아시는지 모르겠습니다. 우리는 교회 다니고 예수 믿는다고 하면서도 지금 여기에서 기쁨으로 만족하고 싶은 그런 얄팍한 마음이 많습니다. 요즘 재밌는 거 없나? 나의 기쁨에 그냥 모든 분위기가 좌지우지됩니다. 근데 여러분, 항상 기뻐하려면 여기에 있는 기쁨만 찾아서는 불가능합니다. 다 잠시 잠깐이잖아요. 그렇죠? 이 땅에 있는 것은 오래가지 않습니다. 영원하지 않습니다. 이거 좀 재미 좀 보다가 이거 좀 하다가 지치지 않나요? 한번 속았으면 됐지. 궁극적으로 나를 만족시킬 수 없다는 것을 알고 있으면서도 왜 자꾸 거기로 가나요? 이 기쁨을 모르기 때문이죠. 네. 좀 더 고민해야 되고 좀 더 수고해야 얻을 수 있는 이 기쁨이 있어요. 영적인 노력이 필요해요. 집중, 훈련이 필요해요. 그렇지 않으면 이런 기쁨은 얻을 수가 없어요. 당장에 기뻐하기 위해서 살면은 항상 기쁘지 않아요. 근데 지금은 안 기뻐도 내가 그리스도 예수의 그날에 누릴 영광과 그런 면류관이 있다는 그런 확신과 소망과 기대를 가지고 살아간다면 지금 안 기뻐도 앞으로 기쁠 거니까 기뻐할 수 있어요. 그래, 안 기쁜 지금을 조금 더 견딜 수 있어요. 지금 좀 힘들어도 이게 끝이 아니니까, 이게 다가 아니니까. 이 수준 높은 기쁨을 우리 청년들이 좀 알았으면 좋겠습니다. 함께 찾아갈 수 있으면 좋겠습니다. 여러분, 예수님이 행복하셨을까요? 이 땅에서 33년 정도 살다 가셨는데 예수님 기쁘셨을까요? 어떻게 생각하세요, 여러분? 당연히 행복하셨죠. 그 누구보다도 기뻐하셨죠. 하지만 그 기쁨은 우리가 생각하는 기쁨이 아니었다는 것 우리는 알고 있죠. 그래서 우리는 그분의 기쁨을 찾아가야, 그분은 십자가를 지시면서도 기뻐하셨어요. 그래서 우리도 십자가 지고 예수 따라가면서 그 기쁨을 찾아야 되는 거예요. 히브리서 12장 2절 말씀에 믿음의 주요 또 온전하게 하시는 이인 예수를 바라보자. 그는 그 앞에 있는 기쁨을 위하여 십자가를 참으사.
십자가는 즐겁지 않죠. 하지만 십자가 너머에 영광이 있죠. 그 기쁨을 위하여 십자가를 참을 수 있습니다. 어떤 고난도, 어떤 고통도, 어떤 어려움도 우리는 지나갈 수 있습니다. 기쁨의 힘으로 주 안에서 항상 기뻐하라. 내가 다시 말하노니 기뻐하라. 두 가지만 더 말씀드리고 마치겠습니다. 빌립보서 4장 4절에 나오는 이 기뻐하라라는 그 말, 아직까지 말씀드리지 못한 두 가지 제가 얘기 드리려고 그러는데, 첫째, 명령이라는 거예요. 명령. 네. 기쁨은 선택입니다. 기쁨은 순종입니다. 여러분이 알아서 하셔야 돼요. 네. 가능합니다. 불가능하지 않아요. 그냥 가만히 있어 기분이 좋아질 거라고 기대하지 마세요. 날마다 선택해야 돼요. 내가 choose joy on a daily basis. 어떻게 해요? Christ-centered, gospel-driven, heavenly-minded. 여러분 선택하셔야 돼요. 순종하셔야 돼요. 일주일 동안 그렇게 한번 해보세요. 매일매일. 정말 기쁨이 누려지는지 안 누려지는지. 안 누려지면은 성경이 거짓이든지 something wrong with you. 네, 성경은 진리입니다. 말씀대로 하면은 누려질 줄로 믿습니다. 네, 누린 사람들이 있거든요. 바울도 누렸고 예수님도 누리셨고 우리도 누릴 수 있습니다. 한 가지 더, 기뻐하라라는 명령은 복수형입니다. 혼자 하라는 말이 아닙니다. 같이 하라는 말입니다. 그래서 좀 아쉬워요. 8월 달에 오이코스가 없는 게 아쉬워요. 그러니까 여러분 서머 오이코스 계속 하세요. 교회에서는 안 모여도 8월 한 달 동안 여러분 단톡방 있잖아요. 서로 격려하고 기도 제목도 나누고. 신앙생활은 혼자 하는 게 아니에요. 혼자 할 수 있는 게 아니에요. 예수님도 12제자를 부르셨어요. 겟세마네 동산에서 기도하실 때 3명을 데리고 가셨어요. 예수님도. 하물며 우리가 어떻게 혼자 기쁨을 찾아갈 수 있겠어요? 우리에게 교회를 주시고 공동체를 허락하시는 하나님의 귀하신 뜻이 여기에 있습니다. Anxious for nothing. 첫 번째 비결입니다. 기뻐하라. 그 말씀에 순종하고 또 함께 격려하며 이 기쁨을 찾아가는 우리 모두가 되기를 간절히 바랍니다. 기도하겠습니다. 기도하는 마음으로 들으십시오. 우리는 어떻게 보면 기쁨을 위해서 창조되었다고 해도 과언이 아니에요. 하나님이 세상을 만나시고 기뻐하셨어요. Very good. 하나님 기뻐하셨어요. 근데 우리의 선택은 그 기쁨을 어디에서 찾을 것이냐? 하나님을 떠나서 찾을 것이냐? 하나님을 통해서 찾을 것이냐? 이게 우리의 관건이에요. 우리는 항상 기쁨을 찾고 있어요. 그렇게 창조되었기 때문이죠. 하나님을 떠나면 그 기쁨은 오래가지 않아요. 우리를 식만시킬 거예요. 참된 기쁨이 여기에 있습니다. 예수 안에 있습니다. 복음을 통해 누릴 수가 있습니다. 지금만 누리는 것이 아니라 영원히 누릴 수가 있습니다. 그 기쁨을 경험할 수 있도록 기도하세요. 그 은혜를 구하면서 기도하세요. 그리고 마지막에 부탁했던 것처럼 혼자서 가지 마세요. 더불어 함께 기뻐하는 그런 믿음의 관계들을 세워나가시기 바랍니다.
이런 은혜를 구하며 합심해서 같이 기도하면 좋겠습니다. 기도하겠습니다. 우리의 기쁨이 되시는 주님을 바라봅니다. 우리보다 앞서 십자가를 지고 가신 예수 그리스도를 바라봅니다. 기뻐할 수 없는 상황 가운데에서도 기쁨을 누리시고 나누시며 전하신 주님을 기억합니다. 예수님으로 인해서 기뻐할 수 있도록, 복음을 통하여 기쁨을 전할 수 있도록, 그리고 지금은 아니더라도 우리에게는 영광스러운 영원히 그 면류관이 예비되어 있기 때문에 기뻐할 수 있는 믿음을 구합니다. 특별히 이 팬데믹을 지나오면서 심적으로 많은 부담과 억눌림을 경험하고 있는 우리 청년들을 하나님께서 위로하시고 그 마음속에 은혜와 믿음과 기쁨 더해 주시기를 간절히 원합니다. 우리 넥스트 공동체가 함께 예배하며 교제하며 세상이 맛볼 수 없는 참된 기쁨을 누리며 나누는, 더불어 함께 기뻐할 수 있는 그런 사람들, 예수의 사람들로 거듭날 수 있기를 간절히 원합니다. 이 한 주간도 오늘 주시는 이 기쁨을 풍성히 누리며 나누며 맛보며 살아갈 수 있도록 인도해 주시옵소서. 예배의 자리에 나올 때에 하나님께서 베풀어 주신 많은 것들 가운데 적은 정성 구별하여 믿음으로 드립니다. 주의 몸된 이 교회와 땅끝까지 전파될 그 복음 사역을 위해서 주님 선용해 주시옵소서. 드리는, 믿음으로 드리는 손길들 주님께서 기억해 주시고 그들의 드림이 헛되지 않도록 더욱더 풍성하고 가치 있는 투자하는 그런 삶으로 헌신될 수 있도록 주님 은혜를 더하여 주시고 더욱더 귀하게 사용해 주시옵소서. 모든 말씀 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘. 함께 찬양하겠습니다. 예수는 나의 힘이요, 예수는 나의 힘이요, 예수는 나의 생명이라. 예수는 나의 참 기쁨 참 소망. 예수는 나의 꿈이. 예수는 나의, 예수는 나의 힘이요, 예수는 나의 생명이라.
예수는 나의 참 기쁨 참 소망, 예수는 나의 꿈이라. 진리의 성령 내게 오셔서, 진리의 성령 내게 오셔서, 진리의 성령 나를 깨닫게 하사 주 예수만 바라보게 하시네. 예수는 나의, 예수는 나의 힘이요, 예수는 나의 생명이라. 예수는 나의 참 기쁨 참 소망, 예수는 나의 꿈이라. 죽도로 예배를 마친 후에 잠시 자리에 앉아서 우리의 참 기쁨, 참 소망 되시는 주 예수 그리스도를 한 번 더 묵상하고 들어가도록 하시겠습니다. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령 하나님의 교통 인도 역사하심이 항상 기뻐하라, 주 안에서 기뻐하라, 그 말씀 붙잡고 기쁨을 누리고 나누며 살아가기를 소원하고 다짐하며 나아가는 모든 믿음의 사람들 머릿머리 위에, 그리고 주의 몸된 이 교회 위에 이제로부터 항상 영원토록 함께 있을지어다. 아멘.